ईरान ते अमरीका के हवाले नाल गलबात चल रही तो चोर साहब को मजीद ਇਹਦੇ पुछने कि चोर साहब तुसी गल कर रहे ईरान के अवाम और इन्होंने चीज़ों के उत्ते, लेकिन एक मुल्क की अपनी एक खुद मुख्तारी और सालमियत जी भी बड़ी अहम होंगी है। इस तरह तो कोई भी चाहे ठीक है आके जो मर्जी दूजे मुल्क के करके कहे मैं तहजीब खत्म कर देंगा, मैं मुल्क खत्म कर देंगा, जो मैं चाहवा वैसा ही होगा, तो फिर दुनिया किस तरह चल सकती है। तो जो ईरानी सुप्रीम लीडर नया पॉलिसी जी उन्होंने दी है यूरेनियम के हवाले नाल कि यूरेनियम जो वो ईरान तो बाहर नहीं जाएगा, इस पॉलिसी में तुसी किस तरह गल पता की है कि उन ईरान के सुप्रीम लीडर की जी पॉलिसी का जिक्र कर रहे हो और उन्होंने जी सिस्टम की जो गल कर रहे हैं जहन दे विच रखना कि ईरान मैं ये समझना वा कि एक थियोक्रेटिक रियासत है और जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा निज़ाम किसी एक अकीदियां की बुनियाद उत्ते बिल्डअप हुंदा है या एक शख्सियत के गिरद घूम रहा हुंदा है, बेलचक किस्म का सिस्टम हुंदा है, वो किसी भी तरीके दे नाल अपने आवाम वास्ते सूटेबल नहीं हुंदा। वो मसाइल दे विचों निकलन दी ओहदे अंदर कुवत बहुत घट हुंदी है। हुण तुसीं ये कह रहे हो कि उन्होंने ये गल कही कि यूरेनियम बाहर नहीं जाए, गल है ये कि ओहदे ते गल ते करनी पैनी है, कुछ ना कुछ तो तुहानूं करना पैना है। ते नहीं हो सकदा कि तुसीं एक जिहड़ी तुहाडी यूरेनियम दे उत्ते यूरोपी यूनियन का भी वही मौकफ है जो अमरीका का है, रशिया का भी वही मौकफ है जो अमरीका का है, चीन का भी वही मौकफ है जो अमरीका का। दूसरी तरफ आ जाओ जेडी थियोक्रेटिक स्टेट सिस्टम दे उत्ते जेड़ा अमरीका का मौकफ है, यूरोपी यूनियन का भी वही मौकफ, चीन का भी वही मौकफ ज़हन दे विच रखना। चीन दे विच भी तो चोर साहब सिस्टम जेड़ा वो कराओ को जमहूरी सिस्टम उन्हां इसे वास्ते वो आपस विच एक दूसरे दे नाल तावन भी ते कर रहे ने ना। वो तावन इस तरह दा है कि ईरान उन्हां नूं मुफादात दे रहा है, बहुत बड़े मुफादात दे रहा है, ओहदे ते पाबंदियां लगी होई ने। तुसीं ये मैनूं दसो कि एक ऐसा मुल्क मैं से सच कहंदे ने सच बहुत कड़वा हुंदा है, लेकिन सच बोलण तो अलावा चारा नहीं हुंदा। किसी दी दोस्त दी किसी दी हमदर्दी उदों ही हुंदी कि उहनूं सच दस्सिया जाए। सच है वे कि मैं चाहना वा कि भी ईरान जिहड़ा है वो जिस तरीके दे नाल ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज नूं इस्तेमाल किया दूसरे के खिलाफ, हिजबुल्ला अज भी वो जिहड़ा असल मसला उन्हां दा विचों वो चाहते हैं कि हिजबुल्ला दे नाल भी मामलात तय कर लिते जान, हिजबुल्ला नूं भी मतलब कि उन्होंने भी बचाया जाए। गल दा मकसद है कि एक तो ईरान की जिहड़ी प्रॉक्सी वॉर जिहड़े दूसरे मुल्कां दे विच प्रॉक्सीज के जरिए काम हो रहा सी, वो किसी भी तरीके दे नाल जिहड़े ईरान के हमसायां नूं काबिल कबूल नहीं। हमसायां च सिर्फ तुसीं अरब ना समझो, हमसाए दूसरे भी कई है जिन्हां दी चीज़ां अच्छियां नहीं लगदियां। सब प्रॉक्सी दी गल हो रही है तो अमेरिका ने जो कुछ किया है ਉਹਦਾ नुकसान भी तो दुनिया उठाया ना, भावें इराक हो, शाम, इराक, यमन, लीबिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, हुण ईरान, तो फिर अगे क्यूबा दे वाले नाल भी परेशानियां ने। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ तो ਉਹਦੀ अगर ਉਹਨੂੰ किस तरह ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਆਲਮੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਖਲਾਕੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ तमाम स्टेट नूं इक्वल मानती है तो फिर उन्हां दे विचों कुछ स्टेट नूं वीटो पावर क्यों देता है, क्यों देता गया ਇਹਦੇ अंदर? और उन्होंने तस्लीम भी सब ने कर लिया, सब ने किया है ना सब नूं। अगर लेकिन ਇਹੋ ही गल है कि अमरीका क्यों कर रहा है, रूस क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। पहली गल है जिवें असीं कहने कि तगड़े दा 27-100 हुंदा, तुसीं पावर दे नाल टकराना है तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ। ईरान ने पूरी दुनिया का इस वक्त पठा पाया चोर साहब, मतलब एक हिसाब दे नाल इस तरह के चौक होया पिया काम, सारी दुनिया परेशान है कि मामला हल करो। ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ठीक, वो स्ट्रैटेजी की मतलब है वो कह रहे ने कि आप ना ये हुरमस दे जिहड़े वड्डे स्टेक होल्डर ने, अमरीका तो ज्यादा वड्डे स्टेक होल्डर ने, ट्रेडिंग स्टेक होल्डर उन्हां चों कौन ने? उन्हां चों यूरोपी यूनियन ने, बिल्कुल उन्हां चों ब्रिटेन ने, उन्हां चों चीन है, ठीक है, उन्हां दे विचों जापान है, उन्हां चों कोरिया
ਚਲੋ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਸ ਕਰ ਗਏ। ਚੀਨ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾਇਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਿਆ? ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਜੀਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਲੌਕੇਡ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪੀ ਨੈਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟ ਪਲਾਨ ਬੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕ ਫੇਰ ਮਰਨਗੇ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਮਈਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੰਦ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸਾ ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ। 7-8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ मैली आंख करके देखा उसकी आंख निकाल। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਮ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਇਸ ਨਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ हमारे त्यारे अब के आए तो ये होगा, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ईरान करके नहीं दिखा सकते सर। सर ईरान ने इसराइल ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਡੋਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈਵੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਉੱਤੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਐਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, 60% ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 90% ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਗੋ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਫਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ।
ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਹਾਰਮਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਦ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਨੇ ਹਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੌਕੇਜ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟ ਬੀ, ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਬ ਹਸੀਅਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਾਲਬ ਹੋਵੇ, ताकि वो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ वैसे तो अरब मीडिया तो कह रहा है कि बहुत करीब पहुंच गए ने फाइनल मामला जो है ना। बहुत देखो ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਤਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਗ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਬੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਲੀਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ईरान की सरजमीन ते बारूद और ब्लड की जगह होगी ना। और जिस होन भी क्योंकि ज़ाहिर होन भी ने सिविलियन बारूद निशाना बनाया उथे ये चीज़ां होणगियां ते ओ अमेरिका अगर कोलैप्स होएगा तो ओनू रिप्लेस कौन करेगा? ओनू रिप्लेस चीन करेगा, ओनू रिप्लेस यूरोपीय यूनियन करेगी, ओनू रूस करने की कोशिश करेगा, वो करेंगे। ईरान तो ओनू रिप्लेस नहीं करेगा। सही, ईरान तो कदे रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मेरा तजिया यही है कि ईरान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ चलना पड़ेगा। हाँ साहब, लेकिन मामला सिर्फ इतने क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, बस क्विकली करना है कंक्लूड कि मामला तो सिर्फ है ना कि तुसी अमेरिका की ख्वाहिश है कि टोटल सरेंडर कर लें ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ और वो चाह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन दोनों पार्टियां वास्ते होवे ताकि दोनों ने अपने अपने लोगों को सैटिस्फाई करना विन विन टाइप ही होगा। ठीक है, राइट।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਟਾਈਪ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਸਹੀ।